No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass Повторно drops на hit the каналот кај Bad Teacher Crypto во ова петочко издание и денеска бидејќи немаме некои огромни движења, имаме некои поместувања 3, 4, 5,000 долари на биткоин, но моментално сето ова делува многу досадно, па така отворив некои табови за вас да ви покажам некои новости кои што ќе ги видиме моментално, а секој ќе направиме една кратка техничка анализа за биткоин и ќе направиме повторно технички анализи за следните алткоини, а во меѓувреме ќе погледнеме едно видео што мислам дека е многу битно затоа што овие луѓе така да ни покажуваат дека живееме во симулација и дека работите кои што претходно се случувале повторно се повторуваат, па да погледаме. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Единственото нешто што се променило тука, верувам, тоа е само годината. Тука истите наративи се вртат со години, а тоа ќе го докажеме уште еднаш кога ќе го слушаме овој дегенерик тука. If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. So you have here now three nations. All stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation, and terror. I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. И верувам дека е јасно што сакам да кажем, со години се вртат исти приказки и тие се толку симулирани што можете да видите дека тоа се истите приказни што се вртат со години и го плашат човештвото. Сега ќе продолжиме понатаму со нашиот биткоин графикон. Нешто што мислам дека во моментов се одвива за биткоин е дека го формираме овој бебран моментално. Веројатно ќе имаме нешто вака, можеби повторно движење и вака нешто, бранот С кој што ќе биде отприлика тука некаде и ќе ги врати очекувањето на сите луѓе за подоцна во годината да го направиме ова,
доколку тоа е планот, моментално е тоа единствено нешто што ми делува дека се случува на пазарот. Секако понатаму ќе апдейтираме за следните сценарија, но моментално ова е тоа. И сега USDT доминацијата, доколку ја погледнеме, имаме повеќе сценарија, но едно од главните сценарија кое што мислам дека моментално се одвива е всушност ова 1, 2, 3, 4, тоа ќе добиеме движење во четвртиот бран, тука би можеле да го добиеме ова движење за биткоин, кое што ќе ги врати надеждите на сите и на крајот да го добиеме ова тотално уништување на сентиментот. И доколку мислите дека мнозинството сега моментално се откажува, тоа нема да биде ништо доколку стигнеме во оваа фаза, тогаш ќе видите како воопшто ќе имаме огромна одбивност кон крипто. И доколку малку сме обрнали внимание на статистиките, знаеме дека во март биткоин знае да направи движење кое што ќе биде позитивно. Можеби тоа движење ќе ги врати надеждите на луѓето во оваа криптосфера, но секако ќе видиме, тоа ќе биде понатаму. Ево го она, што зборувавме, bull trap, моментално имавме bear trap тука, го уништивме тој сентимент тука. Ова се случуваше во 2022 година, погледнете, ова е идентично со ова движење, враќање на надежите и на крај огромен колапс. Нешто што го има моментално, ова движење, нешто вака, можеби да го пробиеме и овој day cycle low тука, што го формиравме тука и од тука да движиме вака. Уште едно движење можеби подоцна или вака, доколку не секако можеме да добиеме некое движење од тука, доколку day cycle low го формираме со ова движење тука, вака пример, и да го имаме тоа движење во март, враќање на надеждите можеби поголеми тука и да го направиме подоцна ова повторно, fail day cycle тука и тотално уништување на сентиментот. Во меѓувреме, докога погледнеме златото, погледнете. Златото моментално би можело да го формира својот цебран, кој што подоцна ќе го формира ова движење додека биткоин би го достигнал своето движење. Каде ќе заврши ќе видиме. Што има тука сега, можеме да видиме дека во претходните денови имаме напуштање на леверидж од пазарот, погледнете. И сега повторно се додаваат позиции, додека пак цената се враќа во нагорна насока тука кон 67.000, тоа е отприлика за биткоин тука. Доколку се вратиме на техничката анализа, ќе забележиме дека на празен графикон тука ќе направиме една техничка анализа. Погледнете, еве тренд линијата, моментално имаме движење кое што е во странична насока тука и може да добиеме нешто вака, пробивање и подоцна да го добиеме ова. Секако, ова би се случило во мај или пак да го имаме моментално. При следното формирање day cycle се зависи како дали ќе го пробиеме. Доколку не го пробиеме ова ниво, значи дека би можеле да очекуваме уште еден right translated cycle. Доколку го пробиеме, ќе имаме друго сценарио. Секогаш се зависи од следното формирање на day cycle. Додека пак S&P 500 моментално ни покажува знаци на слабост. Повторно имавме некоја си движење тука повторно до $6,960, но моментално сме на едни од пониски нивоа тука на 6,857 и моментално цената верувам дека го формира својот врв и ова многу наликува на дистрибуција. Секако може да грешиме, но моментално тоа е ситуацијата. А сега ќе преминеме на алткоините кои што беа побарани од ваша страна и
ќе продолжиме со овој алткоин и погледнете. Сега овој алткоин просто и да нема некое значајно движење во надолна насока, многу просто едноставно имаме тренд линија, се додека се движиме оваа тренд линија, ова е многу добра се поседува. Кога ќе стигнеме до пробивање, тука би можеле да размислиме за продавање, но погледнете сега имаме и втор ъгол тука, нешто што очекуваме би можело да биде, доколку го бркаме некој си врв на овој коин, би можеле да очекуваме некако вакво движење, за подоцна тоа да се ресетира тотално. Ќе продолжиме со следниот коин, погледнете. Секако, овие коини се многу млади и се со огромна манипулација тука. Имаме исто така почеток од оваа тренд линија некаде. Погледа, сме формирани некоја тренд линија тука и моментално се движиме со некој си вакво движење. Втора ъгол исто така за ова, и ова би можело да биде и некој си трет ъгол тука, бидејќи сме на RSI oversold и секако ова е многу добра позиција за собирање на профит. Доколку го поседувате ова, од најниските нивоа тоа би било околу добри 1500% профит. Додека пак имаме и вакви графикони каде што се во длабок сон. Да, погледнете. Една тренд линија тука, ова верувам дека е манипулација и не би ја земал ова од тука. Би можеле да направиме и нешто вака, бидејќи ова се поклопува многу. Моментално на овој графикон сме на едни од најниските нивоа и погледнете, секако сме го пробиле претходното дно тука. Ништо не е завршено за овој токен, можеме да продолжиме исто така уште надолу. Доколку на месечно ниво погледнеме, имаме само свеќи надолу. Исто така на неделно ниво веќе сме почнале со така наречена акумулација и ова секако може да продолжи додека да стигнеме до овие нивоа тука, додека да го подобриме овој MACD индикатор. BSV, овој токен, огромно движење нагоре и повторно се враќа на едни од најниските нивоа тука. Класична формација од А, Б, С и ресетирање на тој сентимент пред повторно продолжување нагоре. Sun, ова пишува нju, некој нов токен веројатно, и само што сме го отвориле ова движење на месечно ниво за овој токен, што значи дека имаме голем ризик од придвижување на овој графикон уште надолу. Bit Network, уште од појавувањето на овој кој сме во длабок bear market. Поглед, ова движење е во длабок bear market моментално, доколку намалиме наделно ниво да ги видиме и овие графикони, сме на еден од најголемите ресетирања за овој коин, моментално на едни од најниските нивоа. IOTA исто така, погледнете, сме во надолна насока и погледнете само како цената се одбива од овие тренд движења на месечно ниво. Погледнете, MACD исто така, допрва сега сме пробиле тука, би можеле да очекуваме уште поголемо движење надолу за овој токен. Според ова анализа и сме пробиле и од претходните нивоа на овој токен надолу. Celestia
Погледне. Даунтренд уште од март 2024 година, ова се огромни загуби за овој. Кога ни погледнете само како се одбива од оваа тренд линија, тоа значи првите знаци е дека имаме акумулација на овој коин, би можело да биде пробивање на оваа тренд линија тука. Сме имале почеток од некои си $2 моментално, па се до $20 раст, но погледнете, RSI е на најниското ниво. Што значи дека уште малку само не црвенел тука, што значи дека секако би било едно од најдобрите времења за акумулирање, додека пак на месечно ниво не можеме да видиме ништо, бидејќи немаме некои си нови податоци, бидејќи немаме доволно податоци за да се обработат. ГРТ токенот, односно The Graph, ова е тренд линија и огромно движење надолу, додека пак на овој индикатор сме на едни од најниски нивоа. Знаеме дека ова може да лагира тука и да се движи вака праволиниски, а цената уште да паѓа. RSI исто така на едни од најниски нивоа од декември 2022 година, но цената, погледнете, цената моментално пробива уште надолу. Од некој започнал од некои $0,6, па моментално формира таа формација. Верувам дека сега многу почесто ги гледате овие формации, откако сте ги изгледале плейлистите кои што беа направени само за вас. И моментално за MACD исто така, на месечно ниво сме ги прекршиле овие две линии, што значи дека неизбежно би било да посетиме некои нови ниски нивоа, како и што сме го виделе тука уште од ова движење. Погледнете, уште од април 2025 година, погледнете. Имаме огромен пад на оваа цена. Гасми овие индикатори дури да не работат на овој коин, бидејќи ова се огромни манипулации со овие коини. Ова не знам што би анализирале, можеби некое си движење, ова, за да имаме некоја промена, треба да го пробиеме ова движење тука. Флоки, веројатно ова се некои меме коини. Погледа. Огромна манипулација, односно абсорбирање на овој токен тука. Пумпање на цената нагоре и подоцна акумулациона фаза, која што верувам дека не е многу интересна за ритейл секторот. Класично движење 1, 2, ова може би имаме класично движење тука, односно комплексна корекција која што би можела да биде А, Б, С корекција и моментално сме во фаза на паѓање и формирање на нова структура. На месечно ниво MACD тука делува, гледате. Ова може да ви потврди како е овој тренд за овој коин моментално. RSI исто така на 42 коини моментално. Ова искрено не знам што е. Нема многу податоци. Секогаш сме имале некој си добар раст од 300-400% моментално. Ова е нов коин релативно. Исто така нов коин, ќе го намалиме ова на 3 дена. Овие индикатори се многу јаки на месечно ниво и на неделно ниво, додека пак
најаки индикатори си на месечно ниво, затоа што го покажуваат глобалниот тренд и каде се наоѓа цената, додека неделните нивоа знаат да направат голема манипулација и да го излажат човечкото око. Секако немаме моментално ништо тука, тренд линија, дали би може да ставиме вака нешто, пошто ова, не знам искрено што делува. И Double Zero, исто така нов коин, веројатно само што е листан тоа на септември 2025 година и моментално во огромен пат. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се надевам уживавте. Секако не заборавете да ги лајкнете видејата, да ги погледнете плейлистите и да научите многу подобри работи кои што верувам дека до сега не сте ги знаеле и дека ќе ви го сменат мислењето односно перцепцијата за овој вид на пазари. А јас тука ќе ме поздравам, се гледаме во следното видео и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.